नमस्कार बंधुगण। पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। मिथुन राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन यही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी, कारण प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी। सूर्य समेत तीनोटी प्रमुख ग्रहंकर राशि परिवर्तन जोगु निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहा फल रे आपनक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी। तेणु एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपनकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे निश्चिंत भाव में रहिबो। एही पवित्र अक्षय तृतीया परे आपनक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो रो शेष रे जानिबा। तो बंधु माने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 3 नंबर राशि होची मिथुन राशि। तो आपणकर राशिर राशियाधिपति होचंती बुध। तो बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया परे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। तो मंगल आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान रहिबे। केतु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। राहु, शनि, बुध एवं शुक्र आपणकर कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सूर्य एवं गुरु 15 मई को निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। सूर्य आपणक कुंडलीर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं गुरु आपणक कुंडलीर प्रथम भाव तथा लग्न भाव को चलन करिवे। यह सहित राहु आपणकर नवम भाव को 18 मई को चलन करिवे एवं केतु आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एई अक्षय तृतीया परे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती बुध। तो बुध आपणक कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती। तो बुधंक सहित राहु एवं शनि विराजमान थिबा हेतु आपण को टिके दुर्बल अनुभव करिवे। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भल रहिबो। तो 18 मई को राहु आपणकर दशम भावरु बाहरी जिबे, अर्थात बुधंक ठारू बाहरी जिबे। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहुछि। तो यही अक्षय तृतीया परे एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिछि एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती शुक्र, आपणकर दशम भाव में उच्चस्थ अछंती। तो सूर्यंक दृष्टि मध्य 15 मई पर्यंत आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपरकू रहुछि। तो पाठ पढ़ारे आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो। तो पाठ पढ़ारे आपण फोकस करि परिबे। आपणक मध्यरे आत्मविश्वास रहिबो, कारण गुरुंकर दृष्टि आपणक कुंडलीर पंचम भाव उपरकू रहुअछि। तो 15 मई परे गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे तांकर दृष्टि पंचम भाव उपरकू रहिबो। पंचम दृष्टि रे गुरु आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे। तो 15 मई परे आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो।
ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 15 ମଇ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେପରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ନାହିଁ ତ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତି ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ସେ ସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଗୋଚର ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଏବଂ ପାନୀୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି
ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତରବର ହୋଇ କଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ରାହୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ଶନି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ। 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟ ଏବଂ ଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣ କାମରେ ଏଫର୍ଟସ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଏକ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।